салом бинандагони арҷманд, ман Хиромон Бақозода нашри барномаи ахбори озодиро аз рӯзи 15 сентябр тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. гузориш аз Самарқанд дар арафаи нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой мулоқотҳои дуҷонибаи раҳбарон баргузор шуд. яке аз мулоқотҳои муҳими президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо дар Самарқанд бо президенти Чин буд. пас аз як рӯзи тирпаронӣ дар марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон вазъият дар ин ҷо ором вале шиддатнок унвон мешавад. демократия чист? Дар рӯзи байналмилалии демократия сокинони Душанбе назари худро дар бораи ин мафҳум баён карданд. имрӯз дар Самарқанд ки мизбони президентони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой аст, Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин, раис ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Чин дар бораи ҳамкориҳои дуҷониба гуфтугӯ карданд. ҷаласаи сарони кишварҳои созмон фардо 16 сентябр барпо мешавад ва имрӯз онҳо машғули гуфтугӯҳои корӣ байни худ ҳастанд. аз ҷумла нақшаи кори имрӯзаро каме таҳрир карданд ва қарор аст давоми рӯз мулоқоти президентони Чину Русия Си Ҷинпин ва Владимир Путин барпо шавад. дар ин мулоқот мавзӯи Украинаву Тайван матраҳ мешавад. дар бораи рӯзи аввали кори президентони узви созмони ҳамкориҳои Шонхой пеш аз барнома суҳбате доштем бо хабарнигори телевизиони Настоящее время Ҷибек Бегалиева ки барои пӯшиши хабари ин ҷаласа дар шаҳри Самарқанд қарор дорад. ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой дар шароити муташаннид шудани вазъ дар минтақаҳои собиқи шӯравӣ дар сарҳади Арманистону Озарбойҷон ва ҳам Тоҷикистону Қирғизистон барпо мешавад. аз Ҷибек нахуст пурсидам ки то куҷо ин ҳодисаҳо ба фазои ҷаласаи раҳбарон соя афкандааст. дирӯз ҳам намояндаи Русия пешниҳоди миёнҷигӣ дар ҳалли буҳрони миёни Тоҷикистонро карда буд. Салом Хиромон, насколько мне удалось уточнить... Салом Хиромон, ман аз сухангӯи президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов пурсидам ва ӯ гуфт ки ҳеҷ мулоқоте бо Эмомалӣ Раҳмон дар назар гирифта нашудааст. нақшаи кори онҳо имрӯз хеле васеъ аст, вале ба гуфтааш шояд фардо онҳо тавонанд чашм ба чашм вохӯрда дар бахши васеъи ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай бо ҳам гуфтугӯ кунанд. дар асл ин саволест ки на танҳо журналистони ду кишвар, балки матбуоти дигар ҳам мехоҳад ҷавоби онро шунавад. дар ин ҷаласаи Самарқанд қарор буд як мулоқоти ҷолиби дигар ҳам барпо шавад. гап дар бораи раҳбарони Озарбойҷону Арманистон аст, вале нахуствазири Арманистон Никол Пашинян ба ин ҷо наомад. саволи дигарам аз Ҷибек ин буд ки оё дар умум вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба як шакле дар ҷаласаи созмони ҳамкориҳои Шонхой баррасӣ хоҳад шуд? яке аз мулоқотҳои муҳими президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо дар Самарқанд бо президенти Чин буд. раҳбари Чин гуфт ки ин кишвар омода аст ки ҳаҷми савдоро бо Тоҷикистон тавсия бахшад. аз ҷумла Чин ба содироти маҳсулоти баландсифати кишоварзӣ таваҷҷӯҳ доштааст ва раҳбари Чин гуфтааст ки дар бахши рушди зербунёдҳову иқтисоди сабз омода аст ҳамкориҳоро тавсия бахшанд. ҷонибҳо ҳамчунин дар бораи муқовимат ба терроризму амнияти минтақавӣ суҳбат карданд. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон мегӯяд ки Раҳмон талош кардааст таваҷҷӯҳи раҳбари Чинро ба саҳмгузорӣ дар идомаи сохтмони нирӯгоҳи Роғун ҷалб кунад. сохтмони қитъаи роҳи Қулма-Қалайхумб Ванҷ-Рӯшон ва ҳам роҳи мошингарди Хорух-Қулма яке аз масоиле буд ки сараш мувофиқа ҳосил шудааст. онҳо инчунин дар бораи Афғонистон суҳбат карданд ва эҳтимол дорад ки фардо дар ҷаласаи васеъ ҳам ин мавзӯъ аз тарафи раҳбарон матраҳ шавад. и завтра на заседании в расширенном составе глав стран-участниц ШОС. ташаккур ва ин буд Ҷибек Бегалиева, хабарнигори телевизиони Настоящее время ки бо мо аз рӯзи аввали ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой дар Самарқанд суҳбат мекард. пас аз як рӯзи тирпаронӣ дар марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон вазъият дар ин ҷо ором вале шиддатнок унвон мешавад. тавре хабар дода будем дар ин даргирӣ 2 марзбони тоҷик кушта ва 13 нафари дигар аз ҷумла 5 шаҳрванди осоишта захмӣ шуданд. тарафи Қирғизистон аз захмӣ шудани 2 низомӣ ва 3 шаҳрванди худ хабар додааст. дар ҳар ду тарафи марз аҳолӣ ошуфта ва ноороманд. хабарнигори радиои Озодӣ Фарзони Муҳаммадӣ ба минтақаи Низо рафт ва аз он ҷо гузориш медиҳад.
در مناقشه مسلحانه روز 14 سپتامبر به گفته ساکنان محله لنگر ماهیان چارکو که اساساً خانه‌های چند از آنها آسیب دیده است، از دو جانب مورد حمله قرار گرفتند که یکی از دهه سمرقنده که به گفته ساکنان در آن دیدبانگاه مرزی واقع است و از این جانب دهه مینبلاق با این محله همسرحد باشد که در آنجا نیز دیدبانگاه سرحدی وجود دارد و چند از خانه و مؤسسه های تعلیمی از آن جانب مورد حمله قرار گرفته است. در این مناقشه بیشتر حولی عمر اسمتزاده ضرر دیده است. در این خانواده او همراه عائله برادرش و در مجموع 9 نفر اعضای خانواده زندگی میکنند که اکثرا کودکان نابالغ دارند. آنها میگویند فعلا در این حولی امکان زیست ندارند و به خانه اجاره رفتند. من 3 فرزند مایده داشتم. فرزندایی که 3 ساله، 2 ساله، 1 ساله. خیلی ما که روزی میدونیم اون بچه های نمیدونم روزش. اینا حالا بسیار نیدونه رسیده لخت برگیم. اونا اونجا جای بود بچه ها باز میکرد. به حولی عائله قربانوف نیز در محله لنگر ماهیان حادثه دیروز تأثیر مالی و جانی رسانیده است. اسدالله قربانوف پسر بچه 17 ساله از 3 جایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری شده است. همین درنی همین تاریخ هم که همین دنگر است کنند هم تو برو یگون جا دیدن نمیشه دوید و تاریکی. اینها علاجش هم میگه نفس کشتن نشته است. آینه که پشت کشاده با آینه که پشت پشکانه بریم به دود است. ساکنان میگن از جانب دیدبانگاه دهه مرزی مینبلاق قرقیزستان به نزدیکی مؤسسه تعلیمی رقم 47 نیست چند خونپاره و گلوله هوا داده شده است. یکی از گلوله ها به ستونی برخی زده و پایش را شکسته است. آواز بسیار بلند شد، بچه‌ها جواب داده برو بردیم. قسما یک 20 یا 30 نفر بچه‌ها موندگی بود. تلفی پیشنده کمتر بود. بچه‌ها گرفته برای ورسه بودیم. معلم‌ها از بالا بچه‌های توپ را فردایتونو عین شواد گفته. من طرفی پیشنده بودم که یک بار آوازی بلند شد. خودم هم ترسیده پیش به برآمده دیدم که الکی اینجا سالبا غلطیدگی ویسوکی پایینند ایستاده است. بچه‌ها همین صحنه مکتبند کم و بیش موندگی بود. پیشی مکتبند چیرو پیر کرده همش گریخته. رفت خیرت اینجا بچه‌های محله بود. درب چت بگرفتیم. طرفی دیوار بود بچه‌ها گرفته. سیکن معلم‌ها هم یک جای بچه‌های ترسیدگی برآورده. گسیل کردیم. مقامات محلی و حالتهای اضطراری تا لحظه آماده شدن این گزارش از خسارات رسیده معلومات ندادند، ولی به مشاهده ما دست کم 5 حوله قسما خراب شده و چندین واسطه نقلیاتی خدمات خدمترسانی نیز آسیب دیده است. هرچند روز 15 سپتامبر وضع آرام به نظر می رسد، ولی مردم از حالت دیروزه به تشویش افتادند. طلب مقصد همین که صلح شود، آبادی شود، غربت نشود. مقصد کار بنشی یا یک جای دیگه میشه یک جای دیگه میشه که شود که بیمالال دلی پور که رفته کار کنن گشته جو. بنا به گزارش‌ها در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. مناقشه صبح 14 سپتامبر در نزد دیدبانگاه سرحدی کیخ ناحیه اسفره شروع شد و به دیگر گوشه‌های مرز گذشت. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفته است در طول روز میان مرزبانان تاجیک و قرقیز 3 دفعه تیراندازی سر زد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. خبرنگاری ما از مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان گزارش میداد رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف امروز به منطقه مرزی رفته است و با ساختارهای قدرتی ولایت بادکند جلسه پوشیده برگزار نمود و در صحبت با خبرنگاران طرف تاجیکستان را در تیراندازی های اخیر گناهکار کرد و حمله را از پیش طرح‌ریزی شده نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند حمله را مرزبانان قرقیز سر کردند و به این سبب آنها قربانی بیشتر دادند. توشیف همچنین گفت از طرف تاجیکستان مسلحان سیاه پوش تیراندازی کردند که از نیروهای تعیناتی مخصوص بودند. توشیف افزود قرقیزستان از مرز خود دفاع خواهد کرد. نگرانی از خبرهای مرز در تاجیکستان در منطقه های دیگری این کشور نیز احساس می شود. صبح امروز 10 نفر از سابقه‌داران فرانت خلقی و نظامیان بازنشسته در اکادمی امور داخلی تاجیکستان در دوشنبه جمع آمدند تا راه‌های تحکیم حفظ مرز و امنیت مردم خود را بررسی نمایند. در این باره همکار ما مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
این راه به بنای اکادمی وزارت کارهای داخلی میبرد. از صبح امروز روعات در اینجا زیاد است. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی، اعضایان باقی مانده فرانت خلقی را در اینجا جمع کرده ایستادند تا به اسفر فرستند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی جمع کردن نظامیان را در بنای اکادمی رد کرد، اما منابع رادیوی آزادی گفتند از صبح 15 سپتامبر در داخل بنای اکادمی آمادگی ها برای فرستادن نظامیان به اسفر جریان دارد. منابع آگاه میگویند به نظامیان میفهمانند که در منطقه های مرزی اسفر چگونه باید رفتار کنند. دقیق نیست که سابقه‌داران فرانت خلقی به طور خودجوش به اینجا آمدند یا از طرف مقامات دعوت شدند، ولی در گذشته آنها در موردهای خاص اظهار آمادگی کردند، از جمله در آستانه عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان. ظاهرا مقامات از وضعیت پیش آمده در منطقه های مرزی نگرانی دارند و میخواهند قوه های علاوگی را به آنجا فرستند. ماه اپریل سال گذشته بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دهها اعضای فرانت خلقی را به اسفر فرستاده بودند. و حالا توجه کنید به یک آگهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید. امروز 15 سپتامبر با یک تشبس سازمان ملل متحد روز بین المللی دموکراسی تجلیل می شود. تجلیل یک چنین روز ویژه را تشبسکاران به آن خاطر ضرور می دانند که تلاش برای دستیابی به آزادی های سیاسی، مطبوعات آزاد، گوناگون اندیشی، ایجاد جامعه فعال و آشکارگو از آرمان های اساسی جامعه های زیاد در سراسر جهان باقی می ماند. حامیان حقوق هشدار می دهند که با شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین تهدید به آزادی ها و دموکراسی در قلمروهای سابق شوروی که به این هم آزادی ها در اینجا محدود است اهمیتی بیشتر کسب می کند. ولی مردم عادی در تاجیکستان درباره دموکراسی چی نظر دارند؟ همکارانم سرویناز روح الله و شهلای عبدالله با چند نفر در این باره در کوچه های دوشنبه هم صحبت شدند. مفهوم دموکراسی رو چی خیلی میفهمید؟ مفهوم دموکراسی همین که آزاد بیانی، آزاد فکری، این معنی آن ندارد که هر یک انسان هم حقوق دارد هم وظیفه ها دارد. ما برای دموکراسی گفته باید معیارهای انسانی نبراییم. برای همین دموکراسی آزادی به ما داد، لیکن این معنی ندارد که ما چی خیلی خواهیم آزادی را استفاده بریم. باید همه وقت ما وظیفه های خودمون را بدونیم در پیش جامعه، در پیش خلق. و همه وقت باید که از دایره قانون اساسی انسانی نبریم. دموکراسی در حقیقت یعنی که حکومتداری مردم. Иметь свое слово и то, что можно сказать, то, что ты хочешь и то, что ты имеешь в виду. Я понимаю так. Демократия яъне ки мисол агар гирем дар Тоҷикистон ҳизби демократия ҳастай ку ба ҳамин озодии шаҳрвандон, озодии ҳамин кишварамон дахолат дорада. خودی شما همین وقت دموکراسی میگویند چی پیش چشمتان میگوید؟ دموکراسی آزاد بودن. امین آزاد بودن از امین دیگر جنگ و دیگر چیزها ده. همین تیجی باشه تمام دیگه چیز. و برنامه رو با یک خبر از قزاقستان پی میگیریم. وکیلان مصلحت شهری نورسلطان قزاقستان در جلسه روز 15 سپتامبر از تشبس برگردانیدن نام آستانه به پایتخت آن کشور جانبداری کردند. مثلا عضو مجلس بورکیتبای ایگان تصمیم گرفت گفت که تبدیل نام آستانه در سال 19 یک شتابکاری بود. و در همین جا این نشر برنامه به انجام میرسد. روز خوب.